एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे तो 11 बजे हैं, लेकिन सुबह तो कब की हो गई है। जय श्री कृष्ण। ब्लॉग स्टार्ट होता है 11 बजे। तुम्हें सबका जय स्वामीनारायण। स्वागत है आप सभी का हमारे दिल में, हमारे स्वीट होम में, प्यारे से किचन में। और बन रहा है स्वीट, तो इंडक्शन में मैं बना रही हूँ खीर। तो आ जाइएगा। अभी तो चावल पक रहे हैं, जब बन जाएगी तब मैं आपको इनवाइट करूँगी। तो चलिए उमेश का पापा देखते हैं कि इसमें सही हो रही है या नहीं, लेकिन हम तो पहले भी इसमें बना रहे थे। चलिए बाकी का काम मैं निपटा लूँ। देखिए क्या नज़ारा है। क्या हुआ, पकी? पक गए चावल। चलिए तर अब मैं अपना काम करती हूँ। आज मुझे काम में लेट हो गया था। चावल बन जाए, बाद में ये गाभा है धोने का है। फिर मैं इसे धो लूँगी। यहाँ जमा कर दिया है, थोड़ी ही देर है, बाद में इसे हो जाएंगे। तो 1 बज गए, बाकी कपड़े मेरे हो गए। तो बाप रे कोई तड़को लाग्यो छे, आज तो मैं मरी गई। इतना धूप। दिखाती हूँ आपको। कपड़े मस्त सूख गए और धूप भी बहुत है। बाप रे બહુ જ તડકો હતો આજે, મરી ગઈ। માંડ બચી લોચા વાળવા માંડ્યા, એકદમ ચક્કર આવવા માંડ્યા। એવું થઈ ગયું। તો ઉમેશ આપવા લાવ્યા છે રસ, અને થોડી ઘણી રસોઈ કરવાની છે, તો એ પણ કરી લે। ચાલો પોતા બધા મેં ઢાળીને ધોઈ નાખ્યા। 2-4 દી મને મજા નહોતી ને, એટલે ઘર મારું માવતર વગરનું થઈ ગયું। આ બધું ધોઈ નાખ્યું, આ ધોઈ નાખ્યું, બધું ધોઈ નાખ્યું। તો હવે રસોઈ બાકી છે। ઉમેશ પપ્પા છે મમરાની કોથળી ચેવડો કરવા અને રસ। ઉમેશ આપા તમારું ખૂબ સારું થાય અને કે લીંબુ શરબત કરવું પડત। લાગ્યું ચક્કર આવતા હતા અને તડકો લાગ્યો। આજે પણ મોડું થઈ ગયું કપડાં ધોવાનું, મેં કરતા હવે વહેલા ધોવું। ચાલો બધા રસ પીવા, ઠંડો ઠંડો મસ્ત 5 રૂપિયાનો, એટલો સરસ છે, તમારે પણ પીવા આવજો। ખુલ શૈલીનો રસ પીવા ચાલો બધા। શૈલીનો રસ એટલો મીઠો છે, 5 રૂપિયાનો પણ બહુ મસ્ત છે। તો તમને બધાને પણ તમારા ઘરે મહેમાન આવે, કોઈ બી આવે, રાજકોટમાં રહેતા હોય તો બધા આવી જાજો, શાક માર્કેટની સામે। ચાલો વાહ ભાઈ, મજા આવી ગઈ। કામ કરીને જવું મળતું હોય તો રોજ આવી રીતે તડકાનું કામ કરીએ। ના તડકાનું ન કરે। ચાલ રસ પીવા। હેલો મારા ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ ઇવનિંગ। 5 વાગ્યા છે અને વાસણ ચડાવવાના છે। શામ ગઈ, કપડાં લેવાના છે મસ્ત મારા, લઈ લઉં। અને મને લાગી છે ભૂખ। ચા થઈ ગઈ છે પણ મેં ચા નથી પીધી, કારણ કે હવે મને સાંજની ચા નથી ભાવતી। તો અહીંયા મને ભૂખ લાગી છે। હું બપોરે જમી પણ નથી, એક લોટો લીંબુનું શરબત કર્યું, ખાલી એ જ પીધું। તો હવે હું કરું છું નાસ્તો। આમાં છે બટેટાનું શાક કર્યું, તો બટેટા નાખ્યા છે, કાંદા નાખ્યા છે, ચાટ મસાલો ને થોડીક છાશ નાખી છે, બધું મિક્સ કરી અને હવે હું આને ખાઉં છું। ચાલો તમારે ખાવું હોય તો। બાકી કાર મસ્ત છે। तो फिर शाम के 7 बज गए और धूप भी चली गई है। मैं आई हूँ कपड़े लेने। धूप तो चली गई है, लेकिन मेरे कपड़े कहीं भी नहीं गए, वो तो यहीं पे है। चलो इसे ले लेते हैं। અને હા, વાદળા થઈ ગયા છે, લાગે છે વરસાદ આવશે, વરસાદની આગાહી છે। तो चलो ले लेते, मैं अपना काम कर लेती हूँ। बच्चे भी खेल रहे हैं। कबूतरे कितना मस्त देखाय छे। अच्छा ही रहता है। तुलसीમાં પાણી હોય તો નાખવાનું રહી જાય છે, નાખી દઉં तुलसीમાં પાણી પાઈ દઉં। તો ફ્રેન્ડ્સ બહાર તો બહુ જ મજા આવે, ટાઈમ પાસ મસ્ત છે। પેલા કપડાં રાખી આવું, પછી હું અહીંયા બેसूं। चलिए दिया बाती का टाइम हो गया है। आज मुझे खास भगवान जी से प्रार्थना करनी है। बॉम्बे जो मेरे बा रहते हैं, यानी कि मेरी मम्मी, उसकी जेठानी, मेरे बाबू, उसके लिए प्रार्थना करनी है। हे भगवान जी, मस्त हमारे दिया बाती हो गए हैं और मंदिर केवं जगमग जगमग लागे छे। दीवा करे पछी मंदिर लागे बहु मस्त। माताजी केवा सरस भगवान देखाय छे। तो भगवान जी मेरे बा है, तो उसे अच्छे से ठीक कर दीजिएगा।
ताकि वो यहाँ आ सके मिसू को लेके। मिसू मेरी बहन का लड़का, उसे लेके तो मेरे बा को जल्दी से अच्छा कर दीजिएगा। सारे पगे लागी लेजो बधाई। તમે સપ્પા બાર અગરબત્તી તુલસી માને રાખે છે, તો ભગવાન મારા બાને જલ્દી સાજા કરી દેજો, કારણ કે એ મીસુને લઈને અહીંયા કાઠિયાવાડ આવું છે એને ફરવા, તો આવી શકે। जय माता जी। तो फ्रेंड्स बीच बीच में मेरा आवाज़ फ़ोन में ख़राब हो गया है, सुनाई नहीं देता, इसलिए सॉरी। मैं ये कह रही थी कि भगवान जी मेरे बा को अच्छे से ठीक कर दीजिएगा, ताकि वो मिसू जो मेरा बहन का लड़का है उसे लेके काठियावाड़ उसे आना है, तो वो घुमा सके उसे, तो जल्दी से अच्छा कर दीजिएगा। जय माता जी। 7:45 वागी गया है। उमेश अप्पा अहींया बैठा छे। उमेश अप्पा जय स्वामिनारायण। मजा ने तबियत पाणी हारा? तो बोले आज कंईक हवामान अलग ज छे का? केम अलग छे? वरसाद थयो आगाही छे? हे तो भले वरसादनी आगाही छे। हेलो एवरीवन। 11:30 થયા છે। કામ બધું થઈ જ ગયું છે, તમને ખબર છે કે થઈ જાય છે કામ। તો બસ દવા છેલ્લી હતી એ પી લીધી છે ભાઈ, નીંદરની દવા। તો બસ નીંદરની છે તો મને નથી ખબર, પણ એ દવા પીવું ને એટલે મને નીંદર બહુ આવે છે। શેની દવા છે તો કોને ખબર, ડૉક્ટરે જ ઉતારી દીધી છે। તો બસ કામ થઈ ગયું છે। બાકી મને આ ચાંદલો કેવો લાગે છે આટલો બધો ઊંચો। તો આજનો બ્લોગ મારો અહીંયા પૂરો કરું છું। કાલે પાછા મળશું નવા બ્લોગ સાથે। ત્યાં જય સમય, બાય, ગુડ નાઇટ। તો તમે ધ્યાન રાખજો, તડકાના બહુ જાતા નહીં બહાર। હા, મારે જેમ લોટો ભરી ભરીને લીંબુ શરબત પીધા રાખજો। બાય બાય। જમવામાં આજે હતું બપોરનું જ હતું, શાક ઘણું વધ્યું હતું, તો એ જ પાછું મેં વઘાર નાખ્યું, ટમેટું મસાલો બધો મસ્ત નાખીને અને જાટો રસાવાળું શાક મેં બનાવીને કીધું, બહુ જ મસ્ત શાક થયું હતું। એટલું સરસ હતું ને બપોરની રોટલી મેં ખાધી, એ છોકરા ભાખરી કરી હતી। તો બસ જમી ખાઈ લીધું છે, અને હા બહાર વોક પણ કરી આવી છું થોડીક, પણ ગરમી બહુ જ છે આજે, બહુ ગરમી છે બાપા।